اس کے بعد جو زندگی ہے حقیقی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی، اپنے اولاد کی آخرت کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ہاتھ میں رکھی۔ چیز کیا؟ آج کے زمانے میں جمالیہ، خوبصورت ہونا، فوٹواں دیکھ دیکھ 50,000 فوٹو دیکھ دیکھ ریجیکٹ کر کر کیسی خوبصورت ہونا، وہ فلم، وہ آٹا لگا کو میک اپ کر کو رہتی ہے۔ آپ کی دولت بانٹ رہے ہیں تو اس وقت بھی انصاف سے بانٹنا۔ اکثر تھوڑے مکار اولاد ہوتی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے باتیں کریں گے ماں باپ سے، کام کچھ نہیں کریں گے۔ کچھ ہیں سب کو 15 لاکھ دے رہا ہوں بیٹی، تم کو میں نہیں دوں گا، کیوں؟ تمہاری شادی میں 15 لاکھ، وہ 15 لاکھ وہ بچی کو ملے کیا؟ شادی کھانے والے کو ملے، وہ تمہارا بیٹا ہو اسے دیا کو دیے سو تمہیں۔ ابھی 3,000 لوگ آ کر کھانا کھائے نا، ان کو دیے، بیٹی کو کیا دیے؟ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ہاں، جو مال دیے بیٹی کو وہ بچوں کو ہمیشہ تو چور رہے، تو جھوٹا، تو خراب، تو نہیں پڑھیں گا، تو زیرو لیں گا۔ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، آج ہم اولاد کے حقوق باپ پر کیا ہیں، اس موضوع پر مختصر سی بنیادی باتیں سنیں گے۔ باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تربیت کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی سنیں گے۔ اگر کوئی بات آ گئی الحمدللہ، لیکن میری توجہ رہے گی باپ کی ذمہ داریاں۔ جو باپ نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا، اللہ بچائے۔ پہلی ذمہ داری جو ہم سب جاننا چاہتے ہیں، اولاد کا خرچ باپ پر ہے۔ پیدا ہوتے ہی اولاد کا خرچ باپ پر ہے، ماں پر نہیں۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے طلاق وغیرہ ہو گیا، اولاد کا خرچ ہمیشہ باپ پر رہے گا۔ بیٹے کا خرچ کب سے کب تک؟ جب تک بیٹا بالغ نہیں ہوتا تب تک بیٹے کا خرچ باپ پر ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد وہ اس لائق نہیں بنا ہے، ابھی اسے موقع نہیں ملا کہ وہ کما سکتا ہے، تو جب تک وہ کمانے کے لائق نہیں ہو جاتا تب تک باپ پر خرچ کرنا، اس پر خرچ کرنا باپ پر فرض ہے۔ اب آج کے زمانے میں ایک ماحول بن گیا ہے کہ جب تک گریجویشن ختم نہیں ہوتا کوئی کمانے کے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ایسا ماحول ہے تو گریجویشن ختم ہونے تک باپ کی ذمہ داری ہے بیٹے پر خرچ کرے۔ اور بیٹی پر کب تک خرچ کرنا ہے؟ بیٹی کی شادی ہونے تک بیٹی کا خرچ باپ پر ہے، شادی ہونے کے بعد شوہر پر اس کا خرچ فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کیا ہے؟ یہ ہے دنیا کا، یعنی وہ لڑکی شادی ہونے کے بعد اس کا شوہر اس کی ذمہ داری دیکھ لیتا ہے، لڑکا کمانا شروع کرنے کے بعد وہ کما کر اپنی زندگی دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد جو زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی، اپنے اولاد کی آخرت کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ہاتھ میں رکھی۔ خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، میرا بیٹا صحت مند رہنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا بیٹا مالدار ہو جانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن میرا بیٹا جنتی ہونا میرے ہاتھ میں اللہ رکھ دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچا لو، نارا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو۔ اللہ اسی چیز کا حکم دیتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دینا بتا رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہوں، میں میری بیوی اور میرے بچوں کو جہنم سے بچا سکتا ہوں۔ اگر میں کام صحیح سے نہیں کیا تو میں نے ذمہ داری صحیح سے ادا نہیں کی، قیامت کے دن میرا بچہ خدا نہ خواستہ میں اسے برے کاموں سے نہیں روکا، میں اسے اچھے کاموں کا حکم نہیں دیا تو جہنم میں جائے گا، اور کسے پوچھے گا؟ غلطی میری ہوئی۔ تو جہنم کو نہیں جانا تو کیا کرنا؟ عبادتیں کرنا،
عبادتیں کرنا تو کیا ضرورت ہے، عبادتوں کے بارے میں جو علم، بنیادی علم چاہیے، نماز کے فرض کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، یہ قرآن کیسے پڑھنا، یہ سب اس کو سکھائیں گے تبھی تو عبادت کرے گا، جہنم سے بچے گا نا۔ تو یہ چیزیں سکھانا باپ کی ذمہ داری ہے، اور صرف سکھانے سے، اور بری چیزوں سے، بری چیزوں کے بارے میں بتانا اور کہنا کہ حرام چیز ہے، اور حرام چیز کرنے سے اولاد کو روکنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر باپ نہیں روک رہا ہے، گناہ کرنے کے لیے چھوڑ دے رہا ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ تو صرف بتا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ حضور فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ جب اولاد غور کریں، اس پر عمل کریں، بات ایسی نہیں ہے سنیں کان سے، سنیں کان سے لیے نہیں، جو سن رہا ہے اور اس کی اولاد 7 سال کی عمر کی ہے، تو 7 سال کی عمر کی ہو جائے تو بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، فجر کو اٹھا کر نماز پڑھو، ظہر پڑھو، اثر فرض نہیں ہوئی ان پر نماز، لیکن ان کو کہو۔ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، مار کر نماز پڑھاؤ۔ مارنے کی بھی اللہ اجازت دے رہا ہے۔ تو آج ہم میں سے جو اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے، ظالم ہیں ہم ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بچے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ذمہ داری ہماری ہے۔ ہم کیوں حکم نہیں دیتے؟ کیونکہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے، اور صرف ہم حکم دیں گے تو کوئی بات ہماری مانتا نہیں۔ ان کے سامنے ہم اچھے بنے تو بچے بھی اچھے بنتے ہیں، ان کے سامنے ہم گناہ نہ کریں تو بچے بھی گناہ چھوڑتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوں گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، اور بچے کو کہہ رہا ہوں کہ گناہ نہ کر، اس چیز کا اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ تو ان کو بھلائی کا حکم دینا تو میں پہلے بھلا ہونا، ان کو برائی سے روکنا تو میں برائی سے رکنا۔ اب اس سے پہلے بزرگان دین فرماتے ہیں بچوں کو جنتی بنانا تو صرف باپ اکیلا نہیں کر سکتا، باپ تو باہر رہتا ہے، اکثر وقت بچے ماں کی تربیت میں رہتی ہیں، تو نیک بیوی، نیک ماں رہے گی تو نیک بنائے گی۔ اب ان کو نیک ماں لانے والا کون؟ شوہر۔ تو نکاح کرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے نیک ماں لے کر آنا۔ میں کہہ رہا ہوں پہلا ان کی غور سے سنیں، اب جا کو سیدھا وسیم حضرت بول ڈالے بچے میرے بگڑ لے کوئی، میں آفس کو جا لے کو، انہوں برابر نہیں، انہوں خود فجر پڑھتے نہیں، خراٹے مار کو سوتے رہتے، انہوں ٹی وی نہیں دیکھے تو ان کو نیند نہیں لگتی، گانا سنے نہیں تو ان کو سکون نہیں ملتا۔ اچھا وسیم حضرت بولے ان کے واسطے نیک اماں لے کو آنا کہتے، میں مدرسے میں جا کو ایک اچھی نیک بچی کو لے کو آتا ہوں۔ میں بولا وہ بچوں کی ماں، اب وہ بچوں کی ماں ہم کب لاتے ہیں؟ جب شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہونے سے پہلے جب شادی ہوتی ہے، تو شادی ہونے سے پہلے دیکھنا کہ میرے اولاد کی ماں کیسی ہو، میری اولاد کی ماں کو قرآن پڑھنے آتا ہو، میری اولاد کی ماں سنتوں پر چلنے والی ہو، میرے اولاد کی ماں دین کے مسائل جانتی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ حضور فرماتے ہیں بڑی پیاری حدیث ہے، جس شخص کی شادی نہیں ہوئی ہے غور سے سنیں۔ حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کے لیے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 چیزیں ہی دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، مالدار بچی سے شادی کر کو سیٹل ہو کو بیٹھ جائیں گے، بنگلے میں بیٹھ جائیں گے، سسر کا بزنس سنبھال لیں گے، سیٹل ہو جائیں گے لائف میں، کرتے ہیں لوگ شادی، حضور کہتے ہیں کرتے ہیں۔ وَلِحَسَبِهَا، اس کے خاندان کے لیے، اس کے مرتبے کے لیے، ان سے شادی کر لے، ایم ایل اے کی بیٹی سے شادی کر لے ہم نہ عزت ملیں گی، وہ چودھری صاحب کی بیٹی سے شادی کر لے عزت ملیں گی، سٹیٹس ملیں گا، کس کی بیٹی معلوم؟ میری بہو، اس کے لیے شادی کرتے ہیں۔ تیسری چیز کیا آج کے زمانے میں؟ جمالہا، خوبصورت ہونا، فوٹواں دیکھ 50,000 فوٹو دیکھ ریجیکٹ کر کیسی خوبصورت ہونا، وہ فلم، وہ آٹا لگا کو میک اپ کر کو رہتی سو، وہ انہوں دیکھ کو اس کے اوپر آج ہمارے ابو بکر کے جیسے لوگ اور خوبصورت بنا دیتے ہیں، تو انہوں ویسی ملنا، تھوڑے لوگ خوبصورتی کے لیے شادی کرتے ہیں، حضور نے کہا کرتے ہیں تو کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا؟ وَلِدِينِهَا، آخر میں دین بتائے حضور، مطلب اکثر اب یہ آرڈر دیکھیں، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، پہلے مال کے لیے زیادہ لوگ شادی کرتے، دوسرا سٹیٹس کے لیے، خاندان کے لیے، تیسرا
खूबसूरती के लिए। चौथा क्या, वली दीनिहा, दीन के लिए शादी करते हैं। हुजूर की नसीहत क्या है, फज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली से शादी कर कर कामयाबी हासिल कर ले। तरीबत यदा का, अगर तो ऐसा नहीं किया तो तेरे हाथ मिट्टी हो जाए, मतलब प्यार से कह रहे हैं। तो शादी करने से पहले दीन वाली लड़की से शादी करेंगे तो हम अपनी औलाद जो मुस्तकबिल में होने वाली है उनके लिए एक दीनदार माँ ला रहे हैं। दीनदार माँ रही तो फायदा है, खूबसूरत माँ रख लेकर क्या करना है, समझ में आ रहा है ना। खूबसूरती दिल में है, इंसान की खूबसूरती दिल में है, ठीक है। और अब जो पहला पॉइंट था कि बाप खर्च करना, अब औलाद को बांट कर दे रहे हैं, आपकी दौलत बांट रहे हैं, तो उस वक्त भी इंसाफ से बांटना। अक्सर थोड़े मक्कार औलाद होती है, ठंडे ठंडे बातें करेंगे माँ बाप से, काम कुछ नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं। अब माँ बाप को भी क्या रहता है, ये मीठी मीठे बात करने वाले पसंद आते हैं। वो मेहनत करता है, बाप जैसा पढ़ने को बोला पढ़ता है, बाप जैसा करने को बोला करता है। अब ये घर में बैठकर बाप की कमजोरियां जानता है। बाप को गाने की आदत है, कोई पसंद नहीं करता गाना, कान फट जाता, खून आ जाता गाए तो, नको भाई तुम्हारा गाना नको भाई। अब इन्हें देखता, हाँ हमारे बाबा का गाना सुने तो पसंद आता है कि अब्बा जरा गाओ अब्बा तुम्हें वो गाना, गाते हैं, क्या प्यारा आवाज है, वाह वाह, अभी जरा गाओ अब्बा, वाह 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 वाह, क्या आवाज है, वाह सुपर अब्बा तुम्हें। ऐसे अब्बा नहीं, ऐसे थोड़े मक्कार लोग होते हैं, ठका कर वगैरह कर लेते हैं। उस वक्त धोखा नहीं खाना, बेटे तुझे मैं मेरा आवाज देता हूं, उन लोगों को दौलत देता हूं, अब वो अपना असल रंग में आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो धोखा नहीं खाना, इंसाफ के साथ बांटना। प्यारी हदीस है मुस्लिम शरीफ में, हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तसद्दक़ा अलैया अबी बिबाग़ि मालिही, मेरे अब्बा ने अपने माल में से एक हिस्सा मुझे दे दिया तोहफे में। फ़क़ालत उम्मी, नेक औरत थी सहाबिया, मेरी माँ ने कहा, उनका नाम अमरत इब्न रवाहा, फरमाती हैं, ला अर्दा हत्ता तुशहिदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक ऐ मेरे शौहर तुम रसूलुल्लाह को गवाह नहीं बनाते तब तक मैं राजी नहीं होंगी, इस चीज से, इस देने से मैं राजी नहीं होंगी। फंतलक़ अबी इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप हुजूर के पास गए, लियुशहिदहु अला सदाकती, मैं मुझे जो तोहफा दिए उस पर हुजूर को गवाह बनाने के लिए गए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और इन्होंने जाकर कहा ऐसा मैंने दिया है। तो हुजूर ने पूछा, अफ़अल्त हाज़ा बिवलदिका कुल्लिहिम, क्या तुमने ऐसा ही सारे बच्चों को दिया, तुम्हारी औलाद को? क़ाल ला, मेरे बाप ने कहा नहीं। तो हुजूर का लफ्ज़ सुने, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलू फी औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो। वो निकम्मा ही सही, लेकिन वो मेरा बेटा है, मेरे माल में उसका हक है। जो कमजोर है तो उसे थोड़ा ज्यादा देंगे, इसलिए दे रहे हैं कि वो कमजोर पैदा हुआ, थोड़ा उसे ज्यादा करेंगे। इंसाफ इंसाफ इंसाफ, मैं अमाउंट सेम रहना नहीं कह रहा हूं, इंसाफ के साथ बांटना। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वादिलू फी औलादिकुम, अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो। तो मेरे बाप ने उस चीज से बाज आ गए और उन्होंने वापस ले लिया। और एक बात, एक मसला याद कर लें, ये जो मसला है कुरान में, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को 2 हिस्से, लड़की बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा, ये मरने के बाद है। अगर मैं जिंदगी में नहीं दिया, कोई आदमी जिंदगी में नहीं बांटे, तो उनके इंतकाल के बाद ये कुरान की आयतों का हुक्म आ जाता है। अगर मैं जिंदगी में देना चाहूं तो ये हुक्म मुझ पर नहीं है कि जिंदगी में बांटते वक्त भी बेटों को 2 हिस्सा, बेटी को 1 हिस्सा, नहीं है। अगर जिंदगी में बांटेंगे, बेटा बेटी सब बराबर, सबको बराबर बांटना है। अब अलग बात है, किसी को मैंने एजुकेशन पे खर्च किया, अब नहीं दे रहा हूं, किसी को वहां पे खर्च कर दिया। अब यहां जुल्म क्या करते हैं कि तेरी शादी में मैं खर्च कर दिया, 4 लाख 5 लाख शादी खाने पे खर्च कर दिए, वो बच्ची को क्या मिला? ये तो जमाने का सितम है, उस पर गुजरा। 3000 लोगों को, आप 3000 लोगों को कितना होगा मुसद्दिक खलाना का? तो एवलो पाओ 3000 பேருக்கு உணவு கொடுக்கணும்னு சொன்னா कितना होगा?
कितना? 8 से 10 लाख। शादी खाना 5 लाख, 15 लाख। आप कह रहे हैं सबको 15 लाख दे रहा हूं, बेटी तुमको मैं नहीं दूंगा। क्यों? तुम्हारी शादी में 15 लाख। वो 15 लाख वो बच्ची को मिले क्या? शादी खाने वाले को मिले। वो तुम्हारा बेटा हो, उसे दिया को दिए सो तुम्हें। अबे 3000 लोग आकर खाना खाए ना, उनको दिए, बेटी को क्या दिए? समझ में आ रहा है भाई? हाँ, जो माल दिए बेटी को वो बेटी के हिसाब में आएगा, लेकिन ये शादी का सब हिस्सा डालकर कहना कि तेरी शादी में मैं समझे, जो चीज बेटी को मिली वो बेटी को मिली, जो चीज सोसाइटी को गई वो बेटी को नहीं मिली, जो चीज शादी खाने को गई वो बेटी को नहीं मिली। समझ में आ रहा है मेरे भाई? हाँ, तो जिंदगी में बांटें तो बराबर बांटें। वो बेटी को दिए तो जवाई को चले जाएगा ना, बेटे को दिए तो बहू को चले जाता। रिवर्स देखो, थोड़े लोग ऐसे भी रहते हैं, जवाई दामाद खा लेंगा, दामाद खा लेंगा, वो बेटी को क्या भी देते नहीं, तू सबर कर को मर जा बेटे, दामाद खा लेंगा। अब बेटे को देते सो कौन खा ले? कोई बैठे ही, बहू खा लेकर बैठे ही ना। इंसाफ इंसाफ इंसाफ। थोड़ा भी हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों से हटते हैं, गलती कर बैठते हैं। हमारे अंदर का नफ्स आता है, शैतान आता है, अल्लाह क्या कहा, रसूल क्या कहे। और दूसरी बात, बच्चों के लिए दुआ करें। बाप की दुआ अर्श तक पहुंच जाती है। वो बेटा कैसा भी हो, बाप दुआ करें, ज्यादा दुआ करें, बद दुआ देने से बचें। बहुत हम सब में गलती है। ये हदीस लिख कर लगा लें, घर के सामने, किचन के चूल्हे के सामने लगा लें। बाप दरवाजे, घर में दाखिल होते वक्त दरवाजे पर यह हदीस लिख कर लगा ले। सब में गलती है। क्या हदीस है? हुजूर फरमाते हैं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, ला तदऊ अला अनफुसिकुम, खुद को बद्दुआ मत दो। मैं मर जाना, मैं आज मर जाना, मेरी मैयत निकलो, नहीं दो। वला तदू अला औलादिकुम, अपनी औलाद को बद्दुआ मत दो, तू कब्रे मरेंगा, इन्हें मरता नहीं क्या, इन्हें तेरे टांगा टूटो। क्या क्या बद्दुआ देते, और क्या बद्दुआ देते? बा नहीं देना, नहीं देना। मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, हुजूर बोल रहे हैं। वला तदू अला खिदमिकुम, तुम्हारे काम करने वालों को बद्दुआ मत दो। वला तदू अला अम्वालिकुम, तुम्हारे माल को बद्दुआ मत दो। क्यों? ला तुवाफिकू मिनल्लाहि साअता नैलिन फीही अताउन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम ये बद्दुआ दो और वो वक्त ऐसा हो कि अल्लाह कबूल करने का वक्त हो। जो मांग रहे हैं वो देने का वक्त है और तुम बद्दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला फयस्तजीबु लकुम, तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर लेगा। आज के बाद किसी को बद्दुआ नहीं देना। तब ये अमल करने का जज्बा आए, बात बोलना आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक भी बात सुनते नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिर्फ आई लव मोहम्मद। जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, 10% तो मैच करे मेरे भाई, 100% मैच करना है, 10% तो मैच करे। तो और बच्चों के साथ हमेशा सख्ती से बात नहीं करना। बच्चों को हमेशा तू चोर रे, तू झूठा, तू खराब, तू नहीं पढ़ेगा, तू जीरो लेंगा। क्या होता है, ये बातें माँ बाप के जबान से जो बातें निकलती हैं वो बच्चों के जहन में बैठ जाती है। बच्चा अपने आप को वैसा ही समझ लेता है, नहीं करना। एक मर्तबा मैं स्कूल में था, बचपन में हिफ्ज किया, मैं स्कूल में नया नया गया तो क्या पढ़ूंगा मैं, मुश्किल होगी। 1 मार्क लिया, 1 मार्क। अब्बा नहीं थे, भैया को बुलाए, भैया के पास कंप्लेंट हो रही है, इनंग आपका भाई इतना कम मार्क लिया, आप क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, कुर्बान जाऊं। भैया बोले, ये मेरे से ज्यादा ज़हीन है, मेरे से ज्यादा मेहनती है, कोई वजह होगी इसलिए 1 मार्क लिया, वरना ये तो टैलेंटेड है, सुपर है। उनका ये जुमला उसके बाद मुझे तेज दौड़ने वाला घोड़ा बना दिया। तो कह दिए कि बैठ गई मेरे जहन में, मैं 1 मार्क लिया तो मैं 1 मार्क लेने वाला नहीं हूं, मेरा भाई कह रहा है कि मैं जीनियस हूं, मैं टैलेंटेड हूं। इसी तरह बच्चों को इनकरेज करना है। अगर डांटना भी है तो उनकी 2-3 अच्छी चीजें कहने के बाद उनको डांटना। बा तू तो अच्छा बच्चा ना, बा तू झूठ नहीं बोलता सो बच्चा ना, बा कैसा बात तू झूठ बोला, मैं अब भी मानने दिल नहीं होता है, तू तो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा ना, क्या होगा ऑटो बुखार आ गई क्या, ये आ गई क्या। तो हम इनडायरेक्टली उनको मैसेज दे रहे हैं कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो। याद रखें, बड़ी अच्छी नसीहत है ये। और उनको इज्जत दें, मोहब्बत दें। मैं दिल में रखता हजरत मोहब्बत, बताता नहीं हजरत, बताएं। झूठी मोहब्बत भी बताना नहीं, क्या बिच करते नहीं।
बच्चा है घर से कमाते भी नहीं, सोते रहते, पैसा बीवी मेहनत कर को खर्च करती रहती। बच्चे जब आते इनको सिक्को रखते, मीठे मीठे बातें, बेटे तू आया तो मेरे आंखें ठंडे हाथ, बेटे आ जा खुद बैठ जा मेरे पास। कमाते नहीं, माँ बर्तन धो रही है, ट्यूशन पढ़ाकर पाल रही है, इन्हों मीठे मीठे बातें करती हैं। वैसा नहीं है, मेहनत करना, बच्चों के लिए जीना। अच्छे इंसान की निशानी क्या है? बच्चों के लिए, बीवी के लिए जीता है, माँ बाप के खर्च करने के लिए जीता है। और ये मोहब्बत बताना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ लाती, उठकर खड़े होते, सरकार मदीना जिनके लिए फरिश्ते खड़े हो जाएं, अपनी बेटी के लिए उठकर खड़े होते हैं। और जब वो करीब आती हैं तो उनके हाथ को बोसा देते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आपके नवासे, बेटों के हुक्म में है ना, नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सजदे में होते तो कभी हुजूर के पीठ पर सवार हो जाते। तो हुजूर जब तक वो बच्चा खेलता रहता हुजूर सजदे में रहते, वो हटने के बाद सजदे से सर उठाते। उसके बाद आप क्या करेंगे मुजाहिद? कत्ल कर देंगे बीवी को। आप नहीं करेंगे? देख ले को नहीं क्या, मैं नमाज पढ़ ले कौन सा टाइम को, क्या है कामा? सरकार मदीना ऐसा नहीं किए। तो मुख्तसर ये, अब ये सब करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? उनकी जन्नत हम बना दिए, उनको नेक बना दिए, तो हमको मिलेगा क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस मुस्लिम शरीफ में है, इज़ा माता इब्नु आदमा, आदम का बेटा यानी हम इंसान जब मर जाता है, इंतकाल हो जाता है, इन क़ता अमलुहु इल्ला मिन सलातिन, 3 चीज़ों के सिवा उसका अमल रुक जाता है। यानी अब वो अमल नहीं कर सकता। दूसरे उसके लिए दुआ करके उसे फायदा पहुंचा सकते हैं, जनाजे की नमाज पढ़कर उसे सवाब फायदा पहुंचाते हैं, ईसा अलैहि सवाब कर कर उसे फायदा पहुंचा सकते हैं। वो अपने आप को फायदा पहुंचा नहीं सकता, खत्म, अब कोई अमल नहीं कर सकता। 3 चीजें कर कर जाएंगे इंशाअल्लाह। सदक़तिन जारियतिन, मरने के बाद भी हम जो सदका किए उसका फायदा चलता रहे, यानी मस्जिद बना दिए, जब तक लोग नमाज पढ़ेंगे फायदा पहुंचता रहेगा। किताबें खरीद कर दे दिए लाइब्रेरी में, जब तक लोग पढ़ते रहेंगे फायदा होगा। मदरसा बना दिए, कुआं खोद दिए, कोई ऐसा काम किए जिसका फायदा चलता रहता है, तो तब तक सवाब मिलता रहेगा। जब जब कोई आएगा, मैंने मस्जिद बनाई पैसे खर्च कर कर, तो जब जब लोग वहां नमाज पढ़ेंगे मेरे नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। मैं किताब किसी को आलिम साहब को दिया, जब जब वो आलिम साहब वो किताब पढ़ेंगे नामा अमाल में उनकी नेकी लिखी जाएगी। दूसरा क्या? इल्मिन युन्तफ़अ बिही, ऐसा इल्म सिखा कर गए कि जब जिसको हमने सिखाया वो जब जब अमल करेगा हमारे नामा अमाल में नेकी लिखी जाएगी। जो चीज हम सिखाए उसको, वो सीख कर वो अमल किया और वो दूसरे को सिखाया, वो उसको सिखाया। इसी तरह इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के क़ब्र अनवर में कितनी नेकियां जाती होंगी, करोड़ हनफी हैं, लाखों शाफई हैं। तो ऐसा काम कर कर जाएं। और तीसरी चीज क्या? वलदिन सालिहिन यदू लहू, नेक बेटा जो दुआ करता है। दुआ तो मुजाहिद करेंगे तो भी दुआ मुझे पहुंचेगी, शारिक करेंगे तो भी मुझे दुआ पहुंचेगी। नेक बेटे की दुआ मेरे नामा आमाल में नेकी लिखी जाएगी। जब जब मेरी औलाद मेरे लिए दुआ करेगी, मेरे नामा आमाल में वो दुआ नेकी लिखी जाएगी, क्योंकि हमने उसकी तरबियत ऐसी की, उसके दिल में माँ बाप की अजमत डाली। सिर्फ माँ बाप की अजमत नहीं डाली, उसका ईमान इतना मजबूत किया कि मरने के बाद भी मेरा अल्लाह मेरे माँ बाप को फायदा पहुंचाएगा। इतना ईमान देकर गए हम उसको, तो फायदा पहुंचता रहेगा हमें खबर में, अगर नेक औलाद छोड़ कर गए। और हमें भी चाहिए कि हमारे माँ बाप के लिए हर दुआ में माँ बाप के लिए दुआ करें, कभी ना भूलें। ये दुआ मुंह पर हो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तो जो कुछ कहा अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।